ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञा नमस्कार। आसतु श्री रामचरित्र मानस कथा श्रवण करिबा। गौतम पत्नी अहल्यांकर गति स्मरण करी सीता श्रीरामंकर चरण को हाथ स्पर्श करू नथांती। सीतांकर अलौकिक प्रीति जानी रघुकुलमणि श्रीराम मने मने हसिले। सेतेबेले सीतांकु देखि केतेक राजा लालायित होइगले। सेही दृष्टि कुपुत्र मृढ़ माने मने मने ईर्ष्वान्वित होइगले। सेही अभागा माने कवच पिंधि जण जण करी उठी पड़ी निजर बड़ीमा देखाई देले। किए कहिला सीतांकु छड़ाई आनी सेही दुई राजकुमारी को धरी बांधि पकाओ। खाली धनु भांगीदेले चलिबो नाही। आमे बंची थाउ थाउ राजकुमारी को किए बाहा होइजिबो देखिबा। जदि जनक आसी सेईमानंकु साहा हेबे तेबे युद्ध करी दुई भाईंक सहित तांकु भी परास्त करिदेबा। एही सबु कथा शुणी भल भल राजा माने कहिले, एही निर्लज राज समाज को देखी लज्जा को भी लाज लागुथिबो। आरे तुमे तुम बल प्रताप वीरत्व बड़ीमा और प्रतिष्ठा तो धनु भांगिबा सहित चलीगला। तुमर वीरत्व सेतिकी ना एबे आउ किछि केउठु मिलिगला। एहीपरि दुष्ट बुद्धि हेतु तो विधाता तुम मुहरे काली बोली देले। ईर्षा अहंकार और क्रोध छाड़ी देई आखि पुराई श्रीरामंकर छवि को देखी लक्ष्मणकर क्रोध को प्रबल अग्नि बोली जान। सेइथिरे तुमे माने पतंग होई जाओना। कुआ गरुड़र खाद्यरु भाग चाहिबा, ठेकुआ सिंह ठारू भाग चाहिबा, अकारण क्रोध करुथबा लोक निजर मंगल चाहिबा, शिवद्रोही सकल संपद चाहिबा, लोभी ओ लोलुप व्यक्ति सुंदर कीर्ति चाहिबा, कामुक पुरुष निष्कलंकता चाहिबा, श्री हरिंक चरणरे विमुख पुरुष परम गति चाहिबा। एही सबु जेईपरि व्यर्थ हे राजगण, तुममानंकर सीतांकु पाइबा लालसा मध्य सेहीपरि व्यर्थ। एहीपरि कोलाहल शुणी सीता शंकिता होइगले। तेणु सखी माने तांको राणी सुनयनांक पाखको नेइगले। मन भितरे सीतांक प्रेम गुणी गुणी श्रीराम स्वाभाविक गतिरे गुरुंक निकटको चलिले। दुष्ट राजामानंकर दुर्वचन शुणी राणी ओ सीता उभय एबे विधाता कौन करिबटी बोली चिंतारे पड़िगले। राजामानंकर कथा शुणी लक्ष्मण आखि तराटी चारिआडको चाहुथांती, किंतु रामंक भयरे किछि कहिपारु नथांती। तांको नेत्र रक्तवर्ण होइगला, भ्रूलता वक्र दिसिला। से क्रोधित होई राजामानंकु चाहिले। मने हेला मदमत्त हस्तीमानंक पलकु देखि सिंह शिशु मनरे विपुल उत्साह आसीगला कि कोलाहल देखि जनकपुरीर नारी माने व्याकुल होइगले। समस्ते मिसी खल राजा मानंकु गाली देबाकू लागिले। ठीक एतिकी बेले शिवधनु भांगिबार शब्द शुणी भृगु कूल कमलर सूर्य परशुराम आसी सेइठारे पहुँचीगले। बाळपक्षी झांप मारिले गुंडुरी चढ़ई जेईपरि भୟରେ लुचि जाए, तांको देखु देखु समस्त राजा सेहीपरि भयभीत होइगले। तांकर गौर शरीर उपरे मनोहर विभूति भूषित हेउथाए एवं विशाल ललाटरे श्रीपृंड शोभा पाउथाए। शिररे जटा सुंदर मुखचंद्र क्रोध हेतु ईषत रक्तवर्ण होई जाई थाए। भ्रूलता कुटिल एवं नयन रोष हेतु लाल होई जाई थाए। से सहज स्वाभाविक भंगिरे चाहुथिले मध्य सेइथुरु क्रोधर सूचना मिली जाउ थाए। विष स्कंध समान उन्नत ओ पृष्ठ स्कंध, विशाल वक्ष ओ भुज, सुंदर यज्ञोपवीत रुद्राक्ष माला एवं मृगचर्म पिंधिथांती। कटिरे मुनि सुलभ वस्त्र एवं दुईटी तुणीर बंधा जाइथाए। हस्तरे धनुर्बाण ओ सुंदर स्कंधरे विराट फार्स धारणा करिथांती।
ଶାନ୍ତ ବେଶ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ କଠୋର। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହେବ ନାହିଁ। ସତେ ଯେପରି ସାକ୍ଷାତ୍ ବୀର ରସର ହିଁ ମୁନି ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ରାଜାମାନେ ଠୁଳ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଠିକ୍ ସେଇଠିକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଭୀଷଣ ରୂପ ଦେଖି ରାଜାମାନେ ଭୟରେ କାତର ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ନାମ ସହିତ ନିଜ ନିଜର ନାମ କହି ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ୍ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପରଶୁରାମ ହିତ ଇଚ୍ଛାରେ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ରୀତିରେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଦେଲେ, ସେ ବି ଭାବିଲା ମୋ ଆୟୁଷ ପୂରିଗଲା। ଜନକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣି ପ୍ରଣାମ କରାଇଲେ। ପରଶୁରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ସଖୀମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଜାଣି ସେହି ଚତୁରୀ ସଖୀମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସି ସାକ୍ଷାତ୍ କଲେ ଏବଂ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ଚରଣକମଳରେ ଲୋଟାଇ ଦେଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ଏହି ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବା ସେହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ପରଶୁରାମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। କାମଦେବଙ୍କର ମଦକୁ ବି ମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅପାର ରୂପ ଦେଖି ତାଙ୍କ ନେତ୍ର ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଗଲା। ତା ପରେ ସବୁ ଆୟୋଜନ ଦେଖି ଜାଣିଲେ ବି ନ ଜାଣିଲା ପରି ହୋଇ ସେ ଜନକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏହିଠାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ଏତିକି କହୁ କହୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ରୋଧର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। ରାଜାମାନଙ୍କର ଆଗମନର କାରଣ କହି ରାଜା ଜନକ ସକଳ ସମାଚାର ଶୁଣାଇଦେଲେ। ଜନକଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ପରଶୁରାମ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତି ତ ଦେଖିଲେ ଶିବଧନୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧଭରା ହୋଇ ସେ କଠୋର ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, ରେ ମୂର୍ଖ ଜନକ, ଏହି ଧନୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? କହ, ତାକୁ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖାଅ। ନାହିଁ ତ ରେ ମୂଢ଼, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି ସେଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବି। ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଡରିଗଲେ। ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ଖଳ ରାଜାମାନେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଦେବତା, ମୁନି, ନାଗ ଓ ନଗରବାସୀ ନରନାରୀ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଛାନିଆ ପଶିଗଲା। ସୀତାଙ୍କର ମାତା ମନେ ମନେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥାନ୍ତି, ହାୟ, ହୋଇଯାଇଥିବା କାମଟିକୁ ବିଧାତା ଏବେ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲା। ପରଶୁରାମଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧନିମେଷ ବି କଳ୍ପ ପରି ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେଣି ଦେଖି ଏବଂ ସୀତା ମଧ୍ୟ ଡରିଗଲେଣି ଦେଖି ହୃଦୟରେ କୌଣସି ହର୍ଷ ବା ବିଷାଦ ନ ରଖି ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ମାସପରାୟଣ ନବମ ବିଶ୍ରାମ। ହେ ନାଥ, ଆପଣଙ୍କର କେହି ଜଣେ ସେବକ ହିଁ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହା ଶୁଣି କ୍ରୋଧୀ ପରଶୁରାମ ଅଧିକ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ କହିଲେ, ଯେ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ସେବକ। ଶତ୍ରୁର କର୍ମ କରିବା ଅର୍ଥ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହିଁବା। ତେଣୁ ହେ ରାମ, ଶୁଣ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେ ହେଉଛି ମୋର ସହସ୍ରବାହୁ ଅର୍ଜୁନ ସମାନ ଶତ୍ରୁ। ସେ ଲୋକ ଏହି ଜନସମାବେଶରୁ ଆସି ଅଲଗା ଠିଆ ହେଉ, ନଚେତ୍ ଏହିସବୁ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମୁନିଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟିକିଏ ମୁରୁକି ହସିଦେଇ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଲାପରି କହିଲେ, ହେ ଗୋସାଇଁ, ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଏହିପରି ବହୁତ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କେବେ ବି କ୍ରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଧନୁଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ମମତା କାହିଁକି? ଏହା ଶୁଣି ଭୃଗୁବଂଶର ଧ୍ୱଜରୂପୀ ପରଶୁରାମ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ରାଜପୁତ୍ର, କାଳର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କହୁନାହୁଁ। ଯେଉଁ ଶିବଧନୁ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ବିଖ୍ୟାତ, ତାହା କ'ଣ ସାଧାରଣ ଧନୁ ସହିତ ସମାନ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହସି ହସି କହିଲେ, ହେ ଦେବ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଜାଣିବାରେ ସବୁ ଧନୁ ସମାନ। ପୁରୁଣା ଧନୁଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଭ କ୍ଷତି ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଶ୍ରୀରାମ ତ ଭୁଲରେ ଏହାକୁ ନୂଆ ଧନୁଟାଏ ବୋଲି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ରଘୁନାଥଙ୍କର ବି କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ହେ ମୁନି, ଆପଣ ଅକାରଣେ ଏହିପରି କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି?
ପରଶୁରାମ ନିଜ ଫାର୍ସା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଦେଇ କହିଲେ, ରେ ଦୁଷ୍ଟ, ତୁ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ଶୁଣିନାହୁଁ? ମୁଁ ତୋତେ ପିଲାଟାଏ ଜାଣି ମାରୁନାହିଁ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ସାମାନ୍ୟ ମୁନିଟାଏ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଜାଣିଥା, ମୁଁ ହେଉଛି ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧୀ। ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳରେ ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ। ନିଜ ଭୁଜବଳରେ ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ରେ ରାଜକୁମାର, ସହସ୍ର ବାହୁର ଭୁଜଗୁଡ଼ାକ କାଟି ଦେଇଥିବା ମୋର ଏହି ଫାର୍ସକୁ ଦେଖୁଛୁ ତ? ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି, ଦ୍ରବୟୁଷୁ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ। ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ।